بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان تھمنیل پر آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ماہ رجب المرجب اور حفظ کی درسگاہیں۔ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم میں ماہ رجب المرجب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، ویسے ہی طلباء اور اساتذہ کرام کے چہروں پر تازگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جدید کو قدیم طلباء یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت مولانا رجب صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لانے والے ہیں، تو کچھ اساتذہ کرام اسباق موقوف ہوتے ہی رجب المرجب کی خوشبو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزو، حفظ کی درسگاہوں نے ماہ رجب المرجب کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ طلباء تو طلباء، ہم خدام قرآن بھی یہ جملہ کستے ہیں کہ رجب المرجب شروع ہوتے ہی دین میں ستارے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! نہ جانے اس مہینے کے متعلق بعضوں نے طلباء تحفیظ کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ بعض طلباء کرام اسباق موقوف ہوتے ہی بلا کسی وجہ کے بھاگ جاتے ہیں۔ وجہ معلوم کرو گی تو پتہ چلے گا کہ دور یاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہیں بعض طلباء کو کم عمری کی وجہ سے بھاگنے کی سمت معلوم نہیں ہوتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ عزیزو، حفظ کی درسگاہوں سے رجب المرجب کے متعلق یہ غلط باتیں کیسے دور کریں؟ موجودہ دور میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور کیا تدبیر موضوع اور مناسب ہو سکتی ہے؟ آئیے اس سلسلے میں چند تدابیر آپ حضرات کی خدمت میں بطور مذاکرہ پیش کر رہے ہیں، جس سے ہمیں بحیثیت معلم و متعلم ماہ رجب المرجب میں ہونے والی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو اور رجب المرجب کا ایک ایک دن بعافیت گزر جائے اور شعبان المعظم میں ہونے والا سالانہ امتحان خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ عزیزو، آج سے 15-20 سال پہلے حفظ کی درسگاہوں میں ماہ رجب المرجب کا ایک دن بڑی مشکل سے گزرتا تھا۔ سالانہ امتحان کی تیاری کے لیے باقاعدہ لکڑیاں منگوائی جاتی تھی، پٹائی کے ذریعے دور پختہ کروایا جاتا تھا، بہت پٹائی ہوتی تھی، بلکہ بعض جلی قسم کے طلباء تو گنتے تھے کہ آج استاد محترم نے آپ پر 50 چھڑیاں برسائی، لیکن وہ طلباء تھے جو اتنی سختیاں برداشت کر کے تکمیل حفظ کی سعادت سے ہمکنار ہوئے، اور وہ والدین تھے جو کبھی بھی شکایت لے کر درسگاہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے۔ بہرحال اے میرے ہم مشرب خدام قرآن، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ تعلیمی ذوق کمزور ہو گیا ہے۔ اب نئی نسل کو حفظ قرآن سے آراستہ کرنے کے لیے نئے حربے اپنانے ہوں گے۔ تنبیہ تو درکنار، سخت اور سست الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ والدین کو دلچسپی نہیں ہے اور طالب علم کو پڑھنا نہیں ہے، اور ہمیں ہر آنے والے کو قرآن سکھانا ہے، یہ ماحول چل رہا ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہمیں ایک تجربہ کار اور ماہر معلم قرآن اپنے آپ کو بنا کر حفاظ کرام تیار کرنا ہوگا، اور جب جب بھی سالانہ امتحان سے پہلے ماہ رجب کی آمد ہو تو بڑی خوش اسلوبی اور پیشگی تیاریوں سے ماہ رجب المرجب کو عبور کرنا ہوگا۔ پیارے خدام قرآن، اب وہ تدابیر اور پیشگی تیاریوں کو جانتے ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہمیں سال بھر موقع بموقع
तालीमी मुआयना करना होगा। जिससे साले रवा की ताज़ा मिकदार पुख्ता रहे। दूसरी तदबीर ये है कि ताज़ा सबकन तकमील शुदा पारा सुनने का एहतमाम करना होगा, जिससे दौरान सबक कोई सफ़हा या आयत या रुकू अदम पुख्तगी हो, जिससे दौरान सबक कोई सफ़हा या आयत या रुकू में अदम पुख्तगी हो तो तकमील पारा पर यकसुई से मेहनत करके पुख्ता कर लिया जाए। तीसरी तदबीर ये है कि शशमाही इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार इम्तिहान दिलाया जाए ताकि सालाना की तैयारी रजबुल मुरज्जब में आसान हो। अजीज़ो, तालीमी मुआयने पर, ताज़ा सबकन तकमील शुदा पारे पर और दर्जात हिफ्ज़ का इम्तिहान कैसे हो, इन अहम और ज़रूरी मौजू पर तफसीली और काफ़ी वाफ़ी बातें इससे पहले कई किस्तों में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। एक मरतबा उसको ज़रूर सुने, बाद अज़ा अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, फिर देखें कि माह रजबुल मुरज्जब कैसे गुज़रता है। इंशाअल्लाह बेहतर ही गुज़रेगा। लेकिन हिफ्ज़ कुरान है, ताज़ा मिक़दार को कच्चा हो जाने का इम्कान ज़्यादा रहता है, इसलिए रोज़ाना आमुख्ता को चुस्ती के साथ सुना जाए ताकि सालाना में परेशान न होना पड़े। चौथी तदबीर ये है कि अवाइल साल से सुबह का दौर ताज़ा हिफ्ज़ करदा पारों में से रखा जाए। कम अज़ कम एक पारा होना चाहिए। उससे कम पौना या आधा पारा सुनाने वालों को एक ही वक्त में 2 मरतबा सुना जाए, यानी याद करेगा 1 मरतबा और सुनाएगा 2 मरतबा, जिससे कमियत और कैफियत में बेहतरी आ सकती है। प्यारे नाज़रीन, ये सारी तदाबीर अवाइल साल से अपनाना चाहिए ताकि माह रजबुल मुरज्जब आने पर न मुअल्लिम व मुतअल्लिम को परेशानियों का सामना हो। इसके बावजूद भी आमुख्ता में अदमी पुख्तगी महसूस हो तो हम खुद्दाम कुरान को अपने तरीक़े कार को अपडेट करना चाहिए। मसलन हमें आमुख्ता सुनने में बेहतरी लाना चाहिए। कुरान बंद करके सुनते हो तो खुले कुरान सुनना चाहिए। 2-4 तलबा का एक साथ सुनते हो तो 1-2 को सुनना चाहिए। बअल्फाज़ दिगर सुनने के निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। इसी तरह सुनने के दौरान अगलात पर निशान बनाने का एहतमाम, बाद अज़ा इस्लाह का एहतमाम भी करना चाहिए। इसी तरह हमारे अदमी मौजूदगी में तलबा ने आपस में सुनाया हो तो हाजिर होने पर दौर का हिसाब लिया जाए। नीज़ हमारी मौजूदगी में किसी तालिब इल्म का सामे तालिब इल्म ही हो तो सामे से हर पाव पर दौर की कैफियत मालूम की जाए। ये तमाम बातें तरीक़ेकार से मुताल्लिक है। इसमें से एक बात में भी झोल आ गया तो साल भर तमाम तदाबीर अपनाने के बावजूद तलबा का आमुख्ता मुतासिर नज़र आएगा। इसलिए हमें माह रजबुल मुरज्जब को बाफ़ियत गुजारना है तो साल भर मज़कूरा तदाबीर अपनाना होगा। मज़ीद अपने तरीक़े कार को मौका ब मौका अपडेट करना होगा। बहरहाल माह रजबुल मुरज्जब ये दर्जात हिफ्ज़ के सालाना इम्तिहान की तैयारी का महीना होता है। फिर पूरे दर्जे की तैयारी, किसी के पारे कम तो किसी के ज़्यादा तैयार कराना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए पेशगी तैयारियां करना होगा। वक्त पर यानी रजबुल मुरज्जब शुरू होते ही करेंगे तो सिवाय मारधार और चीखो पुकार के कुछ हासिल न होगा। और रजबुल मुरज्जब के मुतालिक जो गलत फहमियाँ राइज है उसको हुस्न तदबीर से ख़त्म करके एक तजर्बाकार मुअल्लिम अपने आप को साबित करना होगा। प्यारे नाज़रीन, ये रजबुल मुरज्जब के मुतालिक 2 चंद बातें थी जो इम्तिहान की तैयारियों से मुतालिक थी। बंदे ने आप हजरात की खिदमत में रखी
امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا صحیح مصداق بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.